जे माँ भंडार घरेन माँ को ना नहीं आजिर क्लासटी को स्टार्ट करिबा। +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 1 यूनिट 3 आजिर क्लास रे जगन्नाथ दास को विषय रे 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पूर्व क्लास रे आमे बलराम दास को विषय रे आलोचना करिछु 1 रु 61 पर्यंत 2 मार्क प्रश्न उत्तर। आज जगन्नाथ दास को विषय रे आलोचना करिबा। चलो स्टार्ट करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, जगन्नाथ दास केबे ओ केउठी जन्म होइथिले? तांकर पिता मातांक नाम कौन थिला? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दास 1492 बा 1493 ख्रीष्टाब्दरे तांको जन्म होइथिबा अनुमान करा जाए। पुरी निकटस्थ कपिलेश्वर शासनरे भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से जन्म होइथिले। तांकर पिता भगवान दास और माता पद्मावती थिले। 63 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दास अति बड़ी उपाधि पाइबा परे केउ नामरे परिचित हेले ओ केते बयसरे से चैतन्यंक सहित रहिले? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दास अति बड़ी उपाधि पाइबा परे अति बड़ी जगन्नाथ दास नामरे परिचित हेले। तांकु 24 वर्ष बयस हेबाठारु से चैतन्यंकर सखा भावरे रहिले। 64 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दासकर जीवन चरित्र संग्रह पाई काहा उपरे निर्भर करिबाकु पड़िथाए? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दासकर जीवन चरित्र संग्रह पाई तांकर शिष्य दिवाकर दासकर जगन्नाथ चरितामृत, ईश्वर दास को चैतन्य भागवत एवं बंगीय गौड़ीय वैष्णव कवि श्रीकृष्ण दास को चैतन्य चरितामृत उपरे निर्भर करिबाकु पड़िथाए। 65 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दास केते वर्षरे संन्यास ग्रहण करी काहा सहित परिचित होइथिले? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दास धर्म प्रति आसक्त थिले। तांकु जेतेबेले 18 वर्ष सेतेबेले से संन्यास ग्रहण करिथिले। तांकर प्रगाढ़ भक्ति और ईश्वर निष्ठा बलरे से चैतन्यंक सहित परिचित होइथिले। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए देइथिले? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दास श्री चैतन्यंक द्वारा आदृत हेबारु तांको स्पर्शरे जिए आसिले सेमाने आदर सम्मान पाइले। श्री चैतन्य तांकर प्रबल ऐसी शक्ति और ईश्वर निष्ठार परिचय पाई तांको अति बड़ी उपाधि रे भूषित करिथिले। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दासकर संस्कृत रचना बोली कौन थिला? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दासकर संस्कृत रचना बोली गुडिंक हेला कृष्ण भक्ति कल्पलता, नित्य गुप्तमाला, उपासना शतकर्म, नित्याचार, नीलाद्रि शतकर्म। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दासकर रचना बोली गुडिंक कौन थिला? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दासकर रचना गुडिंक हेला शरतरास, बोलेहु गीत, भागवत सार, गीता नाम, भागवत, दारु ब्रह्म गीता, तुलाभीणा, अर्थकोइली, मृगुणी स्तुति, गजस्तुति, रासक्रीड़ा, मनशिक्षा, शौल चौपदी इत्यादि। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। भागवत चर्चा पाई गाँ गहली रे कौन थाए? एहा कौन गठन करिबारे एक प्रधान ग्रंथ? एहार उत्तर हेउछि भागवत चर्चा पाई गाँ गहली रे भागवत टुंगीमान स्थापित होइथाए। लोकमानंकर नैतिक चित्र गठन करिबारे जगन्नाथ दासकर ओडिया भागवत ओडिया साहित्य रे एक प्रधान ग्रंथ। 70 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। जगन्नाथ दास को प्रभाव काहा उपरे पड़िथिला? एहार उत्तर हेउछि जगन्नाथ दास निजर कवित्व चातुरी रे निजर भागवत रचना करिछंती। कवि दिवाकर दास, नीलकृष्ण दास, भक्तचरण दास, जनार्दन दास, द्वारका दास, हलधर दास,
ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। 71 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତୁଲାଭିଣା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହାର ନାମ ତୁଲାଭିଣା କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତୁଲାଭିଣା 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତୁଲାଭିଣାକୁ ଯେପରି ଭିଣାଯାଇ ତାହାର ସଦବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତତ୍ତ୍ୱରୂପୀ ତୁଲାକୁ ଭିଣାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନାଟିର ନାମକରଣ ତୁଲାଭିଣା ହୋଇଛି। 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ଭାଗବତକୁ କେତେ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଥିରେ କେଉଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ଭାଗବତକୁ 11 ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରାସକ୍ରୀଡ଼ାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରାସକ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗୋପୀଙ୍କ ରାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସଲୀଳା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରୁ 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମର ପିଣ୍ଡକୁ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବସୁସବର ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କାହା ଆଜ୍ଞାରେ ନୃପତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବସୁ ଶବର ପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୂଜା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶବର କନ୍ଦମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା। ଦେବତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ନୃପତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଶୁକଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ, ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପନ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 16 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 16 ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ଦାସ, ହରିଦାସ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାମାନୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଗୌରୀପାଠ ମହାଦେବୀ, ଗୋପାଳ ଦାସ, ଆଖଣ୍ଡଳ ମେକାମ୍, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି, କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବନମାଳୀ ଦାସ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ, କାନୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗଜସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗଜସ୍ତୁତିରେ କୁମ୍ଭୀରର ଆକ୍ରମଣରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଗଜ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭକ୍ତିର ଭାବଧାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଭାଗବତରେ ଭଜନକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଗବତ ଭଜନରେ କବି 12 ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭଜନ 6 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏକାକ୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ନାମକ ଏକ ଭଜନରେ କବି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଷଣ୍ଡ ଦଳନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହା କେଉଁଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଷଣ୍ଡ ଦଳନର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 64। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଷଣ୍ଡ ଦଳନର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 74। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ
ପଦ୍ମପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆଦି ପୁରାଣ ଖଣ୍ଡ ଗୀତାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଟୀକା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ପରେ ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଟୀକା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରେ ମହାଦେବ ଦାସ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।